हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आपण मानक स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आज आम ओटीईटी 2026 ओडिया ग्रामर रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को एथरा आम डिस्कस करिबा। आगामी आपणकर ओटीईटी एंड जूनियर टीचर पई आपण मन पई क्लास टी बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो सेति पई आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। जदि प्रथम करी चैनल रे आसुती ताहाले चैनल को सब्सक्राइब करंतु जा फल रे कि आपण माने डेली क्लास देखिबा को पाई परिबे। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा क्लास। तो देखु फास्ट क्वेश्चन रही स्थापन यार विशेषण रूपटी कौन हम। तो स्थापन देछि तो यार विशेषण रूप कौन हम स्थपित ना स्थापित ना स्तपित ना स्थान। मन रखिए यार विशेषण रूपटी हो स्थापित। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही संकित। संकित माने कौन एक पदरे प्रकाश कर बोल देछि। संकित माने होछि डरिबा बा भय करिबा। तो संकितर एक पदरे प्रकाश कले कौन हम जहाँ संकुचित होइछि ना जहाँ को संकुचित करा जाइछि ना जे संख्यारे पीड़ित होइछि ना जे आशंकारे पड़िछि। संकित कौन हम मन रखिए जे संख्यारे पीड़ित होइछि संकित। तो ऑप्शन नंबर सी होछि आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही संजोगर विपरीत शब्द कौन हम। संजोगर विपरीत शब्द कौन हम मन रखिए विजोग हम। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए। उपयुक्त शब्द बाछि शून्य स्थान पूरण कर। यही दुरूह कार्यटी करने मो पक्षरे संभव नुहे। तो एथिरे आमे क्यों दुरूह लगाइबा क्यों बननटे लगाइबा दुरूह कोडा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी दुरूह। दरे हर्षुकार रे दीर्घकार लगे मन रखिए। तो यही दुरूह कार्यटी करने मो पक्षरे संभव नुहे। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा कौन से एक निर्दिष्ट विषय उपरे वक्तव्य प्रकाश पाउथुवा वाक्य को कौन कहुए। कौन से एक निर्दिष्ट विषय उपरे वक्तव्य प्रकाश पाउथुवा वाक्य को कौन कहुए। विस्मय सूचक ना विषय सूचक ना नास्ति सूचक ना विवृत्ति सूचक कहुए। कौन कहुए मन रखिए विवृत्ति सूचक वाक्य कहुए। कौन से एक निर्दिष्ट विषय उपरे वक्तव्य प्रकाश पाउथुवा वाक्य को हम कहबा विवृत्ति सूचक कहबा। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वीरभद्र बाबू परिबा काटी थिले। ए वाक्य रे क्रियापदटी चिन्ह। वीरभद्र बाबू परिबा काटी थिले। तो ये वाक्य रे क्रियापद कोडा वीरभद्र ना काटी थिले ना परिबा ना बाबू कोडा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी काटी थिले। तो यहाँ हो कौन क्रियापद मन रखिए। तो किए काटी थिले ना वीरभद्र बाबू कौन काटी परिबा। तो वीरभद्र हो कर्ता परिबा हूँ कर्म काटी हो क्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा अर्णव कहार प्रतिशब्द। अर्णव तो यहाँ कहार प्रतिशब्द ग्रामर ना समुद्र ना पुष्करिणी ना चढ़ागर। अर्णव हूँ गोटे समुद्रर प्रतिशब्द मन रखिए। अर्णव कहार प्रतिशब्द ना समुद्र। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बांछित। बांछितर विपरीत शब्द कौन। बांछितर विपरीत शब्द कौन कौन हम मन रखिए अवांछित हम। बांछितर विपरीत शब्द हो अवांछित। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही उपयुक्त शब्द बाची शून्य स्थान पूरण कर। तो तले वाक्य देछि उपेन्द्र भंज जड़े अभिजात वंशधर थिले। तो एथिरे आमे क्यों बनानाटी लगाइबा अभिजातर शुद्ध बनाना कोडा लगाइबा कोडा राइट आंसर। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी अभिजात ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा वैज्ञानिकर संधि विच्छेद कले कौन हम। वैज्ञानिकर संधि विच्छेद कले कौन हम मन रखिए विज्ञान युक्त एक वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा विशेषण पदर व्यवहार वाक्यर केउठारे करा जायथे। विशेषण पदर व्यवहार वाक्यर केउठारे करा जायथे क्रिया परे ना विशेष पूर्वर ना कर्म पूर्वर ना कर्ता परे। राइट आंसर कोडा हम। राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी विशेष पूर्वर ही करा जायथे।
तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही विनयर सहित ताको जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम सविनये ना विनय सहिते ना विनय सह ना सविनय कौटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी विनयर सहित होची सविनय ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा मन सुख ताकू जदि आम एक पदरे प्रकाश कले कौन हम मनर सुख ना मन सुख ना मनरे थिबा सुख ना मन निमित्त सुख कौन हम मन रखिए मनर सुख हम तो ऑप्शन नंबर ए जी आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही कनिष्ठ शब्दर विपरीत शब्द कौन हम कनिष्ठ शब्दर विपरीत शब्द कौन हम मन रखिए ज्येष्ठ हम तो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा तो ठीक शब्द बाछ आम ए शुद्ध शब्द बाछा निर्दोषी ना निर्दोष ना निर्दोष ना निर्देश हम कौड़ा हम करेक्ट आंसर शुद्ध शब्द कौड़ा हम कौड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी निर्दोष हम तो यहाँ हूँ शुद्ध बनान ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउटी शुद्ध शब्द दुखर शुद्ध शब्द कौड़ा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी दुख। तो नेक्स्ट देखा एवं देखा गणेशर शुद्ध शब्द कौड़ा हम गणेशर कौड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी गणेश तालव्य स लगे गणेश मन रखिए ऑप्शन नंबर बी। एवं देखा शिकार शुद्ध शब्द कौड़ा हम शिकार शुद्ध शब्द कौड़ा हम कौड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी शिकार तालव्य सरे हर्षिकार लगे दीर्घिकार लगे ना मन रखिए तो दंतेश मध्य लगे ना बुधनेश मध्य लगे ना शिकार तालव्य सरे हर्षिकार लगे शिकार तो यहाँ हूँ शुद्ध शब्द। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही शुद्ध शब्द साहस हम ना साहस हम ना साहस हम ना साहस हम कौड़ा करेक्ट आंसर कौड़ा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर बी साहस हम साहस हम ना ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा अभिलाषर शुद्ध बनान कौड़ा हम अभिलाषर शुद्ध शब्द कौड़ा हम क्यों अभिलाष लगे करेक्ट आंसर कौड़ा हम अभिलाष ऑप्शन नंबर सी भरे हर्षिकार बुधनेश लगे ऑप्शन नंबर सी। एवं देखा पुरीर शुद्ध शब्द कौड़ा हम पुरीर शुद्ध शब्द कौड़ा हम राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर सी पर हर्षुकार रे दीर्घकार लगे। तो नेक्स्ट देखा ठीक वाक्य बाछ तो ये आम चारिटा ऑप्शन देछि तो आम ए ठीक वाक्य आम बाछिबा तो देखंतु आम देशर बहुत लोक माने गरीब अटंती तो बहुत एटा हूँ एकाथर के बहुत लगी पुणी लोक मान लगी एकाथर के दुईटी बहुवचन लगी तो यहाँ भूल अच्छी तो यहाँ हम ना। तो नेक्स्ट देखा आम देशर बहुत लोक गुड़िक गरीब अटंती बहुत लगी पुणी लोक गुड़िक लगी तो यहाँ हम ना। तो ऑप्शन नंबर सी देखो आम देशर बहुत लोक गरीब अटंती तो यहाँ ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर डी देखो आम देशर बहुत लोक गरीब अटंती तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी ये दुईटी भितर कौटा ठीक अच्छे कौटा राइट आंसर होची आपणकर ऑप्शन नंबर डी आम देशर बहुत लोक गरीब अटंती तो यहाँ ठीक अच्छे। तो गरीब तो रे हर्षिकार लगे ना सॉरी दीर्घकार लगे ना हर्षिकार लगे गरीब तो से यहाँ ठीक है तो ये दीर्घकार देछि तो ऑप्शन नंबर डी। एवं देखा शुद्ध वाक्य बाच बॉम्बे भारतर बृहत्तम नगरी चार ऑप्शन देछि तो ये भितर आम शुद्ध वाक्य कौटा हम बाछिबा कौटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे भारतर बृहत्तम नगरी बृहत्तम तो ये बृहत्तम भूल अच्छी ऑप्शन नंबर बी एंड डी तो नगरी ठीक अच्छी ऑप्शन नंबर ए
ତ ନଗରୀ ରରେ ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ନାହିଁ ନଗରୀ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭୋକ ଅଛି କହିଲେ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଭୋକ ଅଛି କହିଲେ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ସକର୍ମକ ନା ସମାପିକା ନା କର୍ମକ ନା ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯେଉଁ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥିବ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବାକ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିବା। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାରେ କର୍ମ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତ ଭୋକ ଅଛି କହିଲେ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କେଉଁ ପଦ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷଣ ନା ଅବ୍ୟୟ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ନା କ୍ରିୟା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷଣ ପଦ ଯେଉଁ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷଣ ପଦ କହିବା। ଆଉ ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯେମିତିକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଜାତିକୁ, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ, କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଅବ୍ୟୟ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦମାନଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ବଚନ ବିଭକ୍ତି ଭେଦରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦ କହିବା। ତ ଯେଉଁ ପଦର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାପଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର? ପଦ କେତେ ପ୍ରକାର? କେତେ ପ୍ରକାର ମନେ ରଖିବେ 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବନାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ। ତ ପଦ ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାର। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାପଦରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ମିଳେ? କ୍ରିୟାପଦରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ? ବିଶେଷ, ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ନା କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ ନା ଅବ୍ୟୟ କ୍ରିୟା ବଚନ ନା ବିଶେଷ ପୁରୁଷ କାଳ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ। କ୍ରିୟାପଦରୁ କାଳ ପୁରୁଷ ବଚନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରିୟା କହିବା? ସକର୍ମକ ନା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ନା ଅକର୍ମକ ନା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଏ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଅନ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା କହିବା। ମନେ ରଖିବେ। ଯେମିତିକି କନ୍ଦାଇବା, ଚଲେଇବା, ଧରାଇବା, ଦେଖାଇବା, ଶୁଆଇବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ମନେ ରଖିବେ। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନିଜେ ନ କାନ୍ଦିକିରି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କନ୍ଦାଇବା, ନିଜେ କାନ୍ଦୁନି ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କନ୍ଦାଇବା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିଆଇବା ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ମୂଳ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? ଦେବ ନା ଦେଖିବା ନା କୁହାଇବା ନା ଦେଖାଇବା ହେବ? ଦିଆଇବା ତାର ମୂଳ କ୍ରିୟା କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ଦେବ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା? ଶୁଣିବା ନା ଭସେଇବା ନା ଦେବା ନା ଭାସିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଭସେଇବା। ଭସେଇବା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ବାକ୍ୟଟିରେ କେଉଁଟି ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ବାରମ୍ବାର ନା ଅନୁରୋଧ ନା ସତ୍ତ୍ୱେ ନା ଶୁଣିଲେ? ବିପସା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିପସା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର। ତ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଯେମିତିକି ବାରମ୍ବାର ହେଇଗଲା, ପୁନଃ ପୁନଃ, ଘନ ଘନ, ଥରକୁ ଥର ଏସବୁ ହେଉଛି ବିପସାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଉଦାସୀନ ନା ଉଚ୍ଚୈଶ୍ରବା ନା ଉଟ୍ଟଜ ନା ଉକ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ
ଉଦାସୀନ ଶବ୍ଦଟିର ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅପେକ୍ଷା ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ଉପେକ୍ଷା ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ? ପାଠୁଆ ନା ଦମ୍ପତି ନା ଚକ୍ ନା ଓଜନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପାଠୁଆ। ପାଠୁଆ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କହିବା। ଯେଉଁ ପଦରେ କି କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କହିବା। ତ ଏଥିରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମୁଣ୍ଡରେ ଅଠା ବଳି ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ଯାହାର ତାହାର ଯେତେ ସେତେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଯେ ସେ ଯାହାର ତାହାର ଯେତେ ସେତେ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ଆତ୍ମବାଚକ ନା ଅନସ୍ୟବାଚକ ନା ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶବାଚକ? ଏସବୁ ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯେ ସେ ଯାହାର ତାହାର ଯେତେ ସେତେ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ସର୍ବନାମ ପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଜଳ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରସା ନା ଅମ୍ବୁ ନା ତୟ ନା ପୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରସା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅମ୍ବୁ ହେଇଗଲା, ତୟ ହେଇଗଲା, ପୟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ମନେ ରଖିବେ? ଘନରସ ମଧ୍ୟ କହିବା, ବାରି କହିବା, ପାଣି କହିବା, ଜୀବନ କହିବା, ନୀର କହିବା, ପୟ କହିବା। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶୟନ ଏହା କେଉଁ ପଦ? ଶୟନ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ? କେଉଁ ପଦ ମନେ ରଖିବେ? ବିଶେଷ ପଦ। ତ ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଜାତି, ବସ୍ତୁ, ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟାର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିବା। ତ ଶୟନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିଶୁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟାଇଲା। ବିରେ ଦେଇଛି ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗୋପାଳ ପଛେଇ ଗଲା। ସିରେ ଦେଇଛି ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ନା ସେ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ନାହିଁ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏକ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ହୁଇଲ୍ ଚେୟାରଟିଏ ମଗାଇଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ମନେ ରଖିବେ? ଅ ବର୍ଣ୍ଣର। ଅ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ଆମେ କେଉଁ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା? ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ନା ଉଦ୍ଧୃତ ନା ବନ୍ଧନୀ? ମନେ ରଖିବେ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୃଣା ଓ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଅଗମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲେ। ବିରେ ଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ସିରେ ଦେଇଛି ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଡି ଦେଇଛି ସାବଧାନତାର ସହ ଉତ୍ତର ଲେଖ। କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲେମ୍ବୁ ଅତି ଚିପୁଡ଼ିଲେ ପିତା। ଏହି ବାକ୍ୟଟିରେ ଅଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମଧୁର ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧୁର ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ ନା ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ବଙ୍କା ନା ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ ନା ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ? କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ। ପରିଶ୍ରମ ଫଳର ମଧୁର ଅର୍ଥ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯତ୍ନ କଲେ ରତ୍ନ ମିଳେ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ବସିବା ଠାରୁ କାଶିବା ଭଲ
ଏ ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ, ବସି ନ ରହି ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ଭଲ ହେବ। ଆଉ ହାତ ଅଳସେ ନିଶ ପଙ୍ଖା, ମନେ ରଖିବେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଉ ପେଟ ପୋଷ ନାହିଁ ଦୋଷ, ଏହି ଲୋକବାଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଦୋଷ ନଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କୃଦନ୍ତ ପଦ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କୃଦନ୍ତ ପଦ। ଶାସକ ଦେଇଛି, ନବୀନ ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ଦେଇଛି, ଜାତୀୟ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶାସକ। ଶାସକ ହେଉଛି କୃଦନ୍ତ ପଦ। ତ ନବୀନ, ସାମାଜିକ, ଜାତୀୟ ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ତଦ୍ଧିତ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ଅବଶୋଷର ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ଅବଶୋଷ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅବଶୋଷ। ତାଲବ୍ୟ ସ୍ୱରେ ଅକାର ଲାଗିବ ଅବଶୋଷ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଐକିକ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ପାରତ୍ରିକ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସମ୍ୟକ ଶବ୍ଦର ସମପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ? ବିଶଦ ନା ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ନା ବିସ୍ତୃତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କିଏ? ସନ୍ଥ ବିନୋବାଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମସ୍ତେ ପାଠ କରିବା ଉଚିତ, ଏଥିରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କିଏ? ସନ୍ଥ ନା ସମସ୍ତେ ନା ଜୀବନୀ ନା ପାଠ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସନ୍ଥ। ସନ୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟାତ୍ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟଟିର ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା? ମୁଁ ନା ଚାଲି ଚାଲି ନା କ୍ଳାନ୍ତ ନା ହୋଇଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଚାଲି ଚାଲି। ତା ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମାପିକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଷ୍ୟର ଶିଷ୍ୟ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ଉପଶିଷ୍ୟ ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ୱମ୍ବରା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ପୃଥିବୀର କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମନେ ରଖିବେ ଧରଣୀ ହେଇଗଲା, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁମାତା ମଧ୍ୟ କହିବା, ଅବନୀ ମଧ୍ୟ କହିବା, ମେଦିନୀ, ମହି, ଅଚଳା ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ତ ବିଶ୍ୱମ୍ବରା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାଛୁଯୁକ୍ତ ଆ କାଛୁଆ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ଦକ୍ଷ ଅର୍ଥରେ ନା ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ନା ନେତୃତ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ନା ସଂଯୋଗ ଅର୍ଥରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପୀଡ଼ିତ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସରଳତା ଶବ୍ଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟିର ଅବ୍ୟୟ ସ୍ଥିର କର। ନାହିଁ ମାମୁଁ ଠାରୁ କଣା ମାମୁଁ ଭଲ, ତ ନାହିଁ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟୟ ପଦ? ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ନା ନିଷେଧାର୍ଥକ ନା ପ୍ରଶଂସା ସୂଚକ ନା ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ମନେ ରଖିବେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ନ ନା ନି ନଚେତ୍ ନାଇଁ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରକ୍ତ ହେବା ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ନାକାଇବା ନା ନାକଦେମ କରିବା ନା ନାକ ଟେକିବା ନା ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା? ବିରକ୍ତ ହେବା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜର ନିଜେ ସହ ପରିଚୟ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ସର୍ବନାମ? ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ନା ଆତ୍ମବାଚକ? ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆତ୍ମବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପିଣ୍ଡକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଧାତୁ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ? ମୋତେ ଆମିଷ ରୁଚେ ନାହିଁ ନା ଲତା ରବୀନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଏ ନା ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି ନା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ? ତ
ତ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ କେଉଁଟା? ମନେ ରଖିବେ, ପବନ ଜୋରରେ ବହୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଥିବା ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ ପୁସ୍ତକଟି ଦେବାକୁ କହିଥିଲା ମାତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ। ବାକ୍ୟଟିରେ ମାତ୍ର, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟପଦ? କି ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟପଦ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟପଦ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। କିନ୍ତୁ, ମାତ୍ର, ଅଥବା, ତଥାପି, ପରନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଏସବୁ ଲାଗିଲା ମାନେ ବିଯୋଜକ ଅବ୍ୟପଦ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।